మరి తిమోతి అంకుల్ గారు ఈ మీటింగ్‌లో జాయిన్ అయినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను. And today's meeting, what still most of them have some more doubts in Trinity. మరి త్రిత్వం విషయంలో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, అనుమానాలు. వాటి విషయంలో కూడా ఈ రోజు మాట్లాడతాం. So that's one thing that you need to explain. 2 questions already are mailed across to you. 2 ప్రశ్నలు అడగబడ్డాయి కాబట్టి వాటి గురించి కూడా ఈ రోజు వివరణ మనం వినబోతున్నాం. Then we'll have the communion. ఆ తర్వాత మనము ప్రభు బల్లలో మనం అందరం కూడా పాల్పంచుకోబోతున్నాం. Then time permits, you can continue on prayer. ఆ తర్వాత సమయం ఉన్నట్లయితే ప్రార్థన అంశంలో మనం వెళ్దాం. So if all are ready, we can start with the అందరూ ఒకవేళ సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మనం ప్రశ్నతో ప్రారంభిద్దాం. Okay. So, Mr. Brighty, you need to tell the questions because you collected the questions from them. Praise the Lord, Pastor Garu. I already intimated you about 2 questions. Regarding the 2 questions, I think you might have noticed that, Pastor Garu. So further the doubts ante ippudu clear avutunnayi, Pastor, because yesterday we listened the class on Trinity in training that seminar classes. Christ for So you. yes, Pastor Garu, Okay. Christ for you ట్రైనింగ్ దాంట్లో సెమినార్లో మేము ట్రినిటీ గురించి నిన్న సెషన్ విన్నాం, పాస్టర్ గారు. ఓకే, మాకు అర్థం అవుతుంది బికాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ట్రినిటీ. సో వీ బేసికల్లీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆన్ దట్. తర్వాత అర్థం అవుతుంది బికాస్ బిగినింగ్ నుండి చెప్పారు. సో సిస్టర్ చెప్పిన క్లాస్ కూడా హెల్ప్ అయ్యింది. సో బట్ ఆ క్వశ్చన్ గురించి ఇంకా కొంచెం మేబీ మాకు ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా వర్డ్ గురించి తెలిస్తే ట్రయాన్ పైన మాకు ఇంకా క్లియర్గా తెలిస్తే మేబీ ఇట్ విల్ బి క్లియర్డ్, ఐ థింక్ సో. పాస్టర్, థ్యాంక్ యూ. okay. So, I'm happy you all are attending seminars and really getting to know God and how He works. Thank you so much, Bright Sister. Also, thank you, Alex brother. Anything more you would want to add, Alex brother? See, you can. Yeah. Okay. I think one person asked that who actually sent Jesus? Was it the Father alone? Again, I say there is no way you can separate Father here, the Son here, and the Holy Spirit. No. It is always a relational unity, Trinity. We cannot see this is what the world has done. Father, angry God, judge, and he no. Love. First John 4 says God is love. He says love one another because now you know God. How can so we cannot separate the two and say only God decided? No. Okay, so if you read Ephesians, as because today's class also I will be telling about why it is important to know the Trinity, because then only we can live a life that is really fruitful and happy, joyful. That is what your God wants. That is what I'm going to tell you today, with a little bit introduction to prayer, but not too much. Next time we are going to do it. So you cannot separate and say only God sent, Father sent. No. They all are in one mind always, and that is love. It is redemption. In Ephesians 1, it says, before the foundation of the earth, it was already decided that God would send Jesus. It is not, oh, Adam, what did you do? Did you eat the fruit now? Oh my God, now we have to decide something. God has all the foreknowledge. So, Annalata sister, sorry, I've spoken a lot. No మరి త్రిత్వం విషయంలో ప్రత్యేకంగా మరి కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మరి పంపించేటటువంటి విషయంలో మరి తండ్రి పంపించాడా లేకపోతే కుమారుడే ఏ రీతిగా మరి ఇది జరిగింది అని మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి ఈ విషయంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి అక్కడ ఎలాంటి భేదం కూడా లేదండి. ఒకరు పెద్దవారని ఒకరు చిన్నవారని ఏం లేదు. త్రిత్వంలో ఐక్యత అనేది ఉంది. మరి అది మనము గుర్తించాలి. మరి దేవుడు ప్రేమ అయి ఉంటున్నాడు.
కాబట్టి ఆయనలో ఆ త్రిత్వంలో ప్రేమ సంపూర్ణంగా ఉందండి. సంపూర్ణంగా సహవాసము, ఆ ప్రేమ, ఐక్యత అనేది ఉంది కాబట్టి ఒకరు ఎక్కువని, ఒకరు తక్కువని మనం చెప్పలేము. ముగ్గురు కూడా ఐక్యంగా సమానంగానే మనము గుర్తించాలి ఈ సమయంలో. Okay. So it is not that one decided, one went, you know. Of course, the Bible says God sent. Yeah? God sent, yeah. But when we say God, we can't separate. Okay, if you read Colossians 2, 9 and 10, can you just read Colossians 2, 9? కొలస్సి 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం దయచేసి చదవండి. ఏలయనగా దేవత్వము యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది. Okay, so in him dwelleth means it, in him it is there the fullness of the Godhead bodily. It didn't say that, you know, only one son is there and the son. No. In him dwelleth the fullness of the Godhead. Godhead means God. చూడండి Bodily, 9వ all వచనంలో దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తునందు నివసించుచున్నది అని రాయబడ్డది. అనగా ఆ సంపూర్ణతకు గుర్తింపు మనం చూస్తుంటున్నామండి. కేవలము ఒకరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, మరి ఒకరు దాన్ని అవలంబించారని కాదు గాని పరిపూర్ణత ఇక్కడ దైవత్వం అనగా దేవుడు అనగా మరి సంపూర్ణంగా త్రిత్వంలో మనము ముగ్గురుగా మనం గుర్తించవలసిందై ఉన్నదండి. Okay, so that's why, you know, I told you last time, Jesus was upset with Philip. He said, Philip, what? You've seen me for 3 years. Again, you say you want to see the Father. Don't you know that I am in him and he is in me? So we cannot separate the three. All of them decide together. It is saying that my mind decides one thing, my body goes in another direction, and my spirit goes in another direction. చూడండి అదే రీతిగా మరి ఫిలిప్‌తో ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫిలిప్ ప్రశ్నిస్తున్నాడు. నాకు తండ్రిని కనపరచండి ప్రభా అన్నప్పుడు మరి ఫిలిప్‌తో ప్రభువైన యేసు వారు అన్నారు. అవును ఇన్ని సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు నాతోటే మరి నీవు ఉన్నావు కదా! మరి ఉండి కూడా మరి నాకు గుర్తించలేకపోయినావు. మరి తండ్రిని కనపరచమని అడుగుతున్నావేంటి అని ప్రభు అక్కడ మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నామండి. అవును మరి దేవుని యొక్క పరిపూర్ణత ఉంది. కానీ మనం ఏ రీతిగా ఆలోచిస్తున్నామంటే మనము మైండ్ ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండడము, మన శరీరము ఇంకొక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళడం, లేకపోతే మన ఆత్మ ఇంకొక రీతిగా ప్రవర్తించడం, ఈ రీతిగా మరి అలా మనము ఎప్పుడు అలా ఉండదు కదండి. అదే రీతిగా మన త్రిత్వంలో కూడా మరి దేవుడు అన్నప్పుడు పరిపూర్ణత సంపూర్ణత ఉన్నాడు అని మనము గుర్తించాలి. Okay, so we cannot think them as separate. So all three of them decide everything, and decided not when Adam ate the apple before the foundation. Ephesians 1, I told you, when you have to read your identity, you know, Ephesians, the full Ephesians must be read line by line. In that it is written, Ephesians 1 only, who before the foundation of the world decided to send his son. చూడండి ఎఫ్ఎస్సి 1 మనం చూసినట్లయితే మరి జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఈ సమస్తం కూడా జరిగినాయండి. అంతేకాకుండా మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును పంపించే విషయంలో కూడా మరి జగత్తు పునాది మునిపే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. సమస్తం కూడా మరి ముందుగానే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని మనం గుర్తించాలి. Okay, the second question was, who actually raised Jesus from the dead? Was it the Father, the Son, or the Holy Spirit? See, again, we cannot. And also he said, into your hands I'm commending my spirit, you know. మరి రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని పునరుత్థానుడిగా మరణం నుండి తిరిగి లేపినటువంటి శక్తి తండ్రి మరి ఎవరు మరి ఆయనను మరి పునరుత్థానుడిగా లేపారనేటువంటి ప్రశ్న అడిగారు. అంతేకాకుండా మరి సిలువలో తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నానని ప్రభువైన యేసు వారు పలికారు కదా, మరి ఆ మాట విషయంలో కూడా మనము ప్రశ్న అడగబడింది. Okay, so when Jesus said, into your hands I commend my spirit, you must remember he came for us as a man. చూడండి ఎప్పుడైతే మరి ప్రభువైన యేసు వారు తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నాను అని ఆయన చెప్తున్నప్పుడు మనం గుర్తించాలి, ప్రభువైన యేసు వారు మన కొరకు ఒక మానవుడిగా ఒక మానవుడిగా మనకు వలె ఒక మానవ స్వరూపి వలె ఆయన వచ్చినట్టుగా మనం గుర్తించాలి. Okay, so he said, my God, why have you forsaken me? అంతేకాకుండా ఆయన అంటున్నాడు, నా దేవా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచితివి అని పలుకుతూ ఉంటున్నాడు.
he was not telling the father as a son, why you forsake me. He didn't say that. మరి ఆయన ఒక కుమారుడిగా ఉండి, తండ్రి నన్నెందుకు విడిచిపెట్టావని ఆ రీతి అయినటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అక్కడ మాట్లాడలేదండి. Okay, if he was saying like that, he would have said, Father, why did you abandon me? He said, no, my God, my God. Okay, so he was speaking on your behalf and my behalf. చూడండి, ఆయన మనకు ప్రతినిధిగా మన పక్షాన ఆయన ఉండి తండ్రి నా దేవా, నా దేవా అంటున్నాడండి. అక్కడ దేవుడని సంబోధిస్తున్నాడు. అనగా మన పక్షాన ఆయన అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం గుర్తించాలి. Okay, so there will be a time when he will be back into his old position as the Godhead. మరి ఒక సమయం అనేది ఉందండి. మరలా ఆయన తన యొక్క ఆయన ఉండడానికి ఒక సమయం అంటూ ఉంది. Like somebody gave me a prophecy that I will preach like Stephen from the Acts. చూడండి, మరి స్టెఫెను వలె నువ్వు బోధిస్తావు అని మరి ఎవరైనా ఒకరు నాకు ప్రవచనం Okay, so I said, God, is God okay for the preaching? Is the stoning also included? మరి ప్రభువా, మరి స్టెఫెన్ కైతే మరి మంచి ఆ బోధించే విషయం నాకు చెప్పావు. మళ్ళీ అందులో మరి రాళ్ళతో మరి చంపబడ్డాడు కదా, అది కూడా నా కొరకు ఉందా అని నేను అడిగాను. Okay, so I am stoned and I want to give up my spirit. I will say, into your hands I commend my spirit as a man and as a person. మరి అప్పుడు ఆ రీతిగా మరి ఆ రీతిగా రాళ్ళతో రువ్వబడుతున్నప్పుడు, ఇదిగో నా యొక్క ఆత్మ నీ చేతికి అప్పగిస్తుంటున్నాను అంటే ఒక మానవుడి వలె మరి ఈ మాటను పలికినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Okay, this is very clear. Actually, when I first read this in 1 Corinthians 15, because nobody has ever told me, but I was shocked when I read this. Read 1 Corinthians 15, 14 to 28. 1 Corinthians 15, 24 మొదటి to 28. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 14 నుండి 28 వరకు ఒకసారి చదువుదామండి. మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే, మీ విశ్వాసమును వ్యర్థమే. దేవుడు క్రీస్తును లేపెనని ఆయనను గూర్చి మేము లేపబడని ఎడల దేవుడు ఆయనను లేపలేదు గనక మేమును దేవుని విషయమై అబద్ధ సాక్షులుగా అగుపడుచున్నాము. మృతులు లేపబడని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడలేదు. క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే, మీరింకనూ మీ పాపంలోనే ఉన్నారు. అంతేకాదు, క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారును నశించిరి. ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించు కాలముగా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు. మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల పునరుద్ధానమును కలిగెను. ఆదామునందు అందరూ ఎలాగు మృతి పొందుచున్నారో అలాగుననే క్రీస్తునందరూ అందరూ బ్రతికింపబడుదురు. ప్రతివాడును తన తన వరుసలోనే బ్రతికింపబడును. ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు, తరువాత క్రీస్తు బ్రతికింపబడుదురు. అటు తర్వాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును, సమస్తమైన అధికారమును, బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రి అయిన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును. అప్పుడు అంతము వచ్చును. ఎందుకనగా తన శత్రువులందరినీ తన పాదముల క్రింద ఉంచు వరకు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండవలెను. కడపట నశింపజేయబడు శత్రువు మరణము. దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదముల క్రింద లోపరచి ఉంచెను. సమస్తమును లోపరచబడి ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు ఆయనకు సమస్తమును లోపరచినవాడు తప్ప సమస్తమును లోపరచబడి ఉన్నదను సంగతి విషదమే. మరియు సమస్తమును ఆయనకు లోపరచబడినప్పుడు దేవుడు సర్వమను నిమిత్తము కుమారుడు తనకు సమస్తమును లోపరచిన దేవునికే తాను లోబడును. Okay. You can read the full thing. Very important. Okay. చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. మనం పూర్తిగా కూడా దీన్ని చదవచ్చు. Okay. For God has put all things subject under his
that he is expected to put all things. So last enemy is death, okay, which Jesus is going to destroy. When all things are subject to him, the Son himself will be subjected to the Father, who will put all things onto him, so that God may be all in all. See, there is a time when this Jesus representing us, you know, that role of Jesus will be ended, and God will be God, the triune God. But right now, he's sitting at the right hand of the Father for you and me. చూడండి ఇక్కడ పూర్తిగా మరి ప్రభువైన క్రీస్తుకు ఆయనకు సమస్తము కూడా అప్పగించబడి ఉంది. ఆయన కింద ఆయన పాదాల కింద లోబడి ఉన్నాయి. సమస్తము కూడా ఆయన ఆధిపత్యమైన వహించి ఉన్నాడని మనం అక్కడ మరి తండ్రి అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి. పూర్తిగా అనగా మరి ఆయన మరణము తర్వాత ఆయనకు అప్పగించబడిన తర్వాత ఒక సమయం ఉంది. ఆయన ఒక దేవుడిగా ఆయన ఉండడం జరుగుతుంది. త్రిత్వంలోని మరి దేవుడిగా అక్కడ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత విజ్ఞాపన చేస్తూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ తండ్రి కుడిపాశాన కూర్చున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Okay, so very clear. There is a time now he is with us as our advocate in heaven, as God who has become man and risen from the dead. మరి దేవుడు మరి కుమారుడిగా మన పక్షాన ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అంతేకాకుండా మన కొరకు ఒక మరి న్యాయాధిపతిగా మన కొరకు ఆయన ఒక ఉత్తరవాదిగా మన కొరకు ఆయన మొరపెడుతున్నట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. Okay, so when he said, my God, why you forsaken me? And he gave his spirit up. It is not the way you and I will die, okay? And we will give up our spirits like us, okay? So when we do that, we have now a resurrection, a hope of resurrection. మరి తండ్రి నీ చేతికి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నానని తన ఆత్మను అప్పగించిన రీతిగా మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనము కూడా మరణించినప్పుడు మన ఆత్మను తండ్రికి అప్పగిస్తూ ఉంటున్నాం. అది ఒక సాదృశ్యంగా మరి ప్రభువైన యేసు వారు కూడా ఆ రీతిగా తన యొక్క ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Okay, I hope that answered the question. I think we can go over to communion now. ఈ సమయంలో మరి ఈ ప్రశ్నకు జవాబు వచ్చిందని ఆశిస్తున్న ఈ సమయంలో మరి ప్రభు వల్లలోకి మనం పాల్పంచుకుందామండి. Before that, any other questions? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి అడగండి. No, ma'am, no doubt. Thank you. Thank you, Thank Sister you, Bright. ma'am. Because the understanding of Trinity is very important for us. మరి త్రిత్వం గురించినటువంటి ఆలోచన మనం కలిగి ఉండడము, తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి. Whatever is the question, if it is, don't feel it's a silly. You can ask. We'll try to clarify. Timothy uncle, you want to join something? Add something? Yeah, can I add something? Sure, uncle. Welcome. Praise the Lord. Good to praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, this I like these both questions. I liked very. So I'm able to understand. People are really grasping the truth, and the very fact they're asking questions means they have got that diligence in their heart to learn more. I'm really excited to know that. ఉంటున్నాను. మరి ఈ రీతిగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారంటే వీరు ఎంతగా ఆశ కలిగి వారు ఎంతో ఇంకా నేర్చుకునే ఆ గ్రహింపు వారు కలిగి ఉంటున్నారని I only want to add one thing. Who మరి sent నేను it? Yeah. Whether నేను God's sorry. ఓకే సారీ అంకుల్. నేను accepted the descent
ప్రభు అయిన యేసు వారిని పంపించే విషయంలో తండ్రి మరి ఈ విషయంలో ఎలాంటి అనుమానం కూడా లేదు. అంతేకాకుండా యేసు ప్రభు వారు కూడా మరి తను తన చిత్తముతో అంటే ఇష్టపూర్వకంగా ఆయన వచ్చాడు. We know John 3:16 where we read God gave his only begotten son. మరి యోహాను సువార్త 3:16 ప్రకారము దేవుడు లోకం ఎంతో తన కుమారుని ప్రియమైన కుమారుని మన కొరకు ఆయన ఇచ్చాడు. If you see John 5:35, there we read, ఐదు 30లో చూసినట్లయితే చెయ్యగోరుదును గాని నా ఇష్ట ప్రకారము చెయ్యగోరను అని రాయబడి ఉంది. here he says God sent him, Father sent him. అనగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే తండ్రి నన్ను పంపించాడు అని తెలియజేస్తున్నారు. If you see John 6:38, 6:38 చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త 6:38 he says I came down from heaven. He says I came down. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను పరలోకం నుండి So you cannot separate God the Son and God the Father, as Sister Maria already explained. మరి ఆ రీతిగానే మన తండ్రిని కుమారుణ్ణి తండ్రి అయిన దేవుని మనము మనం సెపరేట్ చేయలేమండి, విభాగించలేము. Similarly, John 8:42, if you read John 8:42, యోహాను సువార్త 8:42 చూసినట్లయితే here again Jesus says, neither I came of myself, but he sent me. ఇక్కడ కూడా చూసినట్లయితే నా అంతటా నేనే వచ్చి ఉండలేదు, కానీ ఆయన నన్ను పంపాడు. I will give one example to explain this. మరి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. I worked as a professor in engineering college for 10 years. మరి ప్రొఫెసర్ గా నేను 10 సంవత్సరాలు కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నేను వర్క్ చేశాను. We have got college buses to bring students from the city to the college. మరి పట్టణం నుండి మరలా కాలేజ్ వరకు తీసుకురావడానికి బస్సెస్ పంపించేవారు. Some students were not attending classes. రిపోర్ట్ చేశాను. Parents were surprised to know that. మరి తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా ఈ విషయం విని. Because parents used to come to the bus, put the girls in the college bus with the lunch and everything, but they were not attending classes. మరి తల్లిదండ్రులు అయితే చక్కగా వారి యొక్క కుమార్తెలను బస్ ఎక్కించారు, మంచిగా టిఫిన్ క్యారేజెస్ అన్ని కట్టి వాళ్ళు ఎక్కించేవారు, కానీ ఆ యొక్క స్టూడెంట్స్ మాత్రం కాలేజీకి వచ్చేవారు కాదు. So when we inquired what happened was this. ఏం జరుగుతుందని మేము ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు Parents were sending the children to the college, but children were coming to the college campus, but they were not coming to the classroom. They were sitting somewhere outside with friends. మరి వారైతే అక్కడ వస్తున్నారు అక్కడ కాలేజీ, కానీ క్లాస్ రూమ్ లకి రావట్లేదు లోపలికి. వారు ఎక్కడో ఆ యొక్క ప్రదేశంలో అక్కడక్కడ కూర్చుంటూ ఉంటున్నారు వారి యొక్క స్నేహితులతో. So parents send them to the college, but students are not coming to the class. చూడండి, తల్లిదండ్రులు అయితే కాలేజ్ కి పంపించారు, కానీ మరి స్టూడెంట్స్ మాత్రం అనగా విద్యార్థులు మాత్రము క్లాస్ లోకి రావట్లేదు. They were not willing to come to the classroom. That is their fault. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లోకి రావడానికి వారికి ఇష్టం లేదు, అది వారి సమస్య. So you see the difference. God sent, Jesus accepted it. Parents sent, but children were not coming to the class. ఇక్కడ కూడా మనము ఆలోచించినట్లయితే ఆ యొక్క క్లాస్ రూమ్ లకి వారు రావట్లేదు. So I think I clarified the first question. Second question, who raised Jesus from death? That is very రెండో ప్రశ్న, important. అవును, రెండో ప్రశ్న, మరి ఎవరు పునరుత్థానుడిగా ప్రభువైన యేసు వారిని లేపారు? Here again, all the three are involved in the resurrection.
ఇందులో కూడా పునరుత్థానంలో కూడా ముగ్గురి యొక్క ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించాలి. In John chapter 10, when Jesus says, I am the good shepherd, he refers to his resurrection also. మరి యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అని సెలవిస్తుంటున్నాడు. అక్కడ కూడా మన పునరుత్థాన విషయం మనం చూడవచ్చు. John 10:17, Jesus says, I laid on my life that I may take it again. చూడండి 10:17లో చూసినట్లయితే నేనే నా ప్రాణమును పెట్టుచున్నాను, మరలా దాన్ని తీసుకునే అధికారం కూడా నాకుంది అంటున్నాడు. 18 verse he says, no man can take it from me. I am laying it down of myself. I have power to lay it down. I have power to take it again. మరి 18వ వచనం చూసినట్లయితే మరి ఏ మనుషుడు కూడా మళ్ళా దీన్ని తీసుకోలేడు ఈ యొక్క అధికారాన్ని. నేను నా ప్రాణాన్ని పెట్టుటకు నేను అధికారం కలిగి ఉన్నాను, తిరిగి దాన్ని తీసుకోవడానికి కూడా నేను అధికారం కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు ప్రభు ఇక్కడ. So Jesus had the power to come back. అనగా ప్రభువైన యేసు వారికి మరణము నుండి మరలా తిరిగి వచ్చే అధికారం ఉందని మనం గుర్తించాలి. Acts 2:24, అపోస్తల కార్యము 2వ అధ్యాయం 24వ వచనం చూసినట్లయితే here we read, whom God has raised up. So Peter was telling, God raised Jesus. That's what the meaning of this verse is. God ఇక్కడ raised Jesus. ఇక్కడ 24లో చూసినట్లయితే దేవుడు మరి మరణము నుండి ఆయనను లేపెను అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Then if you see Romans chapter 8 verse 11, రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8:11లో చూసినట్లయితే here we see the spirit of him that raised up Jesus from the dead. What is that spirit? That is the Holy Spirit. 11లో చూసినట్లయితే మరి ఆత్మ ద్వారా ఈ యొక్క ఆత్మే మృతుల్లో నుండి ప్రభువైన యేసును లేపిన ఆత్మ అని రాయబడి ఉందండి. అనగా పరిశుద్ధాత్మ అని మనం గుర్తించాలి. So we see God raising him, Jesus himself raising from the dead, and the Spirit raising him. So you cannot separate God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. You cannot separate them. అనగా మరి మొదటగా తండ్రి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి లేవగలిగిన అధికారం తనకు కూడా ఉందని మనం గుర్తిస్తున్నాం. అంత మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఆ యొక్క పునరుత్థాన విషయంలో, మరణం నుండి లేపే విషయంలో తను కూడా అధికారం కలిగి ఉన్నాడని మనం గుర్తిస్తున్నామండి. The same way we cannot separate our spirit, soul and body. అదే రీతిగా మన శరీరంలోని యొక్క మన ఆత్మను, శరీరమును, ప్రాణమును కూడా మనము విభాగించలేము. Supposing you ask Brother Alex, you please come here. Supposing I am asking Brother Alex to come to me. ఒకవేళ నేను ఉదాహరణకు మరి సహోదరుడు అలెక్స్ గారు నా దగ్గరికి రావాలని నేను అడిగినట్లయితే I cannot say body alone you come, leave the mind behind, leave the spirit behind. I cannot say that. The entire personality comes. ఇప్పుడు నేను సహోదరు అలెక్స్ గారిని పిలిచినప్పుడు ఆయన శరీరం మాత్రాన్ని నేను పిలవట్లేదండి. మరి నీ యొక్క మైండ్ పక్కన పెట్టి, ప్రాణమును, ఆత్మను పక్కన పెట్టి రమ్మని నేను చెప్పలేను. నేను పిలిచినప్పుడు పూర్తిగా ఆయన పూర్తి శరీరంతో, ఆత్మతో, ప్రాణంతో ఆయన వస్తాడు. So we are together, spirit, soul and body. In the same way, triune God is only one God and we cannot separate them. అదే రీతిగా మరి త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయనను మనము విభాగించలేము. ఆయన ఒక్కడై ఉంటున్నాడు, ఒక్కడై ఉన్నటువంటి దేవుడు అని మనం గుర్తించాలి. Amen. Amen. Thank you for the opportunity given. God bless you. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Uncle. Thanks a lot. You gave good 2 examples that everyone could understand. అంకుల్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. ఈ 2 ప్రశ్నలకు చాలా చక్కగా మనకు జవాబు దొరికింది, అర్థమైంది. పాస్టర్ గారు ఉన్నారా? ఉన్నారు. కమ్యూనియన్ తీసుకుంటారు కదా? ఓకే సార్. Pastor Abraham will conduct the service. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో Amen. ప్రైజ్ లార్డ్. Praise God. మీ అందరికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను.
మరి ఎంతవరకు కూడా మరి దేవుని యొక్క వాక్య భాగం నుండి దేవుని దాసులు మనతో పంచుకొని ఉన్నారు. అవి మన జీవితానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే దేవుని లేఖన భాగం సెలవిస్తుంది, మీరు నా మాట వింటే మీరు బ్రతుకుదురు. కాబట్టి దేవుని వాక్యం వినుట వల్ల మనం బ్రతుకుతున్నాము, జీవించుతున్నాము. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఈ సమయంలో మరి మన ఎదుట ప్రభు శరీరము, ప్రభు యొక్క రక్తం ఉన్నది. మరి యేసు క్రీస్తు యొక్క శిలువ శ్రమలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకు, ఆయన మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకుటకు మరి దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించున్నాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము చదువుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి లూకాసు సువార్త 22వ అధ్యాయము 14, 15 లేకపోతే 20 వచ్చిన వరకు దయచేసి ఎవరైనా చదవండి. లూకాసు సువార్త 22వ అధ్యాయము 14 నుండి 20 వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం. లూక్ చాప్టర్ 22 ఫ్రమ్ 14 to 20. ఎవరైనా ఒక చదువుతారా? ఆ గడియ వచ్చినప్పుడు ఆయనను ఆయనతో కూడా అపోస్తలులను పంక్తిని కూర్చుండిరి. అప్పుడు ఆయన, నేను శ్రమపడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవలనని మిక్కిలి ఆశపడి తిని, అది దేవుని రాజ్యములో నెరవేరు వరకు ఇక ఎన్నడను దాన్ని భుజింపనని మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పి, ఆయన గిన్నె ఎదుట దేవుని రాజ్యము వచ్చు వరకు నేను ద్రాక్షారసము త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నానెను. పిమ్మట ఆయన యొక్క రొట్టె పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి వారికిచ్చి, ఇది మీ కొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకు దీనిని చేయుడని చెప్పెను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టుకొని, ఈ గిన్నె మీ కొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఈ చదవబడిన వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లు ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది, చాలా శ్రేష్టమైన మాట. అది 15వ వచనమును చూసినట్లయితే, ఈ ప్రభు శరీరమును గురించి, ప్రభు రక్తమును గురించి యేసుక్రీస్తు తన సొంత మాటలలో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే, నేను చదువుతున్నాను 15వ వచనం. అప్పుడు ఆయన, నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడి తిని. ఈ లార్డ్ సప్పర్ గురించి, లేకపోతే ఈ కమ్యూన్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే, యేసుక్రీస్తు దీనిని చేసే ముందు, తినే ముందు ఈ రొట్టె గురించి, ఈ శరీరం గురించి ఆయన యొక్క ఆశను, ఆయన కోరికను ఇక్కడ మనకు తెలియచేసినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం. 15 వచ్చి మరలా చదువుతున్నాను. అప్పుడు ఆయన, నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవలెనని మిక్కిలి ఆశపడి తిని. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఇది చెయ్యటానికి దేవునికి చాలా ఇష్టం అంట. యేసయ్య చాలా ఇష్టపడ్డాడంట. ఆయన ఒక మంచి డిజైర్ కలిగి ఉన్నాడంట. నేను ఇంగ్లీష్ లో కూడా చూసే 2-3 వర్షన్లు చూస్తే ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, అదే Luke chapter 22 verse 15. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you. I have earnestly desire. He said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. మరొక వర్షంలో ఉంది, చూసినట్లయితే
NIV లో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఈ పస్కా గురించి, లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రభు శరీరము గురించి, ప్రభు యొక్క రక్తం గురించి, ద్రాక్షరసం గురించి ఆయన ఏమంటే ఎర్నెస్ట్లీ డిజైర్, ఈగర్లీ డిజైర్. తెలుగులో చూసినట్లయితే ఈ పస్కాను భుజింపవాలని మిక్కిలి ఆశపడి తిని. కాబట్టి దేవుడు మనకు చేయమన్న దాన్ని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎలాంటి డిజైర్ కలిగి ఉన్నాడో, ఆయన ఎలాంటి కోరిక కలిగి ఉన్నాడో, మనము తీసుకునే ముందు, మనం తినే ముందు కూడా సేమ్ డిజైర్, అదే అలాంటి కోరిక, అలాంటి ఉద్దేశంతో మనము కూడా చేసినప్పుడు నిజంగా ఎంతో మరి ఉపయోగకరముగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళలో ఈ డిజైర్ లేదు. పక్కన వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా చేయాలి. వాళ్ళు తీసుకుని మనం తీసుకోపోతే వాళ్ళు మనం ఏమైనా అనుకుంటారేమో. కానీ ఎప్పుడైనా మనము యేసుక్రీస్తు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న రొట్టెను, యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ ద్రాక్ష రసమును తీసుకునేటప్పుడు మన హార్ట్ ఎలా ఉండాలంటే, మన హృదయం ఎలా ఉండాలంటే, యేసుక్రీస్తు తీసుకునే ముందు ఆయన హృదయం ఎలా ఉన్నదో, ఆయన మనసు ఎలా ఉన్నదో, ఆయన కోరిక ఎలా ఉన్నదో, సేమ్ డిజైర్ మనం కూడా కలిగి తీసుకోవాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మళ్ళా చదువుతున్నాను, రిపీట్ ఆ మాట. అప్పుడు ఆయన, నేను శ్రమ పడక మునుపు మీతో కూడా ఈ పస్కాను భుజింపవలని మిక్కిలి ఆశపడి తిని. ఈరోజు ఎంతమంది ఇలాంటి ఆశ, ఇలాంటి కోరిక, ఇలాంటి తపన కలిగి ఈ పస్కా ఈ భోజనాన్ని తినగలుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ ప్రభు శరీరము, ఆయన రక్తము తినుటకు దేవుడు మనల్ని యోగ్యులుగా చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. యోహాను సువార్త, ఈ శరీరము తినువాడు ఎన్నటికి చనిపోడు. ఒక మాట చూద్దామా? యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే, పితరులు మన్నాను తిని చనిపెట్టు కాదు గాని ఈ ఆహారం తినవాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించునని ఆయనతో చెప్పాను. 58వ వచనం చదవండి. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 58వ వచనం. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 58వ వచనం. ఇదే పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారము. పితరులు మన్నాను తినియు చనిపోయినట్టు కాదు. ఈ ఆహారము తినువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను నేను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. కాబట్టి మనము ప్రభు శరీరమును, ప్రభు రక్తమును తినేటప్పుడు, త్రాగేటప్పుడు ఇది మన మనసులో పెట్టుకోవాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఎందుకు ప్రభు శరీరమును తినుటకు, లేదా ప్రభు యొక్క రక్తాన్ని త్రాగుటకు ఇలాంటి ఆశ ఎందుకు, మనం ఇలాంటి తపన ఎందుకు, ఇలాంటి డిజైర్ ఎందుకు మనం కలిగి చేయాలంటే, ఇక రాయబడింది, ఈ ఆహారమును తినువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మనము జీవిస్తామంట. పితరులు మన్నాను తిని చనిపోయినట్టు కాదు, ఈ ఆహారము తినవాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించిన నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ప్రభు శరీరమును తినే ముందు, ప్రభు యొక్క రక్తము తాగే ముందు, we should have the same desire. యేసుక్రీస్తు ఏ డిజైర్ అయితే కలిగి ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ఏ ఆశ కలిగి ఉన్నాడో, ద సేమ్ డిజైర్ మనము కూడా కలిగి తీసుకున్నప్పుడు నిజంగా బహుశా ఈ లోకంలో ఒకవేళ కష్టాలు, శ్రమలు వస్తేమో మనం వాటిని ఫేస్ చేయగలుగుతాం. దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక్క నిమిషం మనము ఆ యేసయ్య మన కోసం ఆ కల్వరి శిలువలో
ఆ గోల్గొతా కొండ పైన ఆకాశానికి భూమికి మధ్యన వ్రేలాడుచు మన కోసం మరణించిన ఆ యేసయ్య, మన కోసం రక్తం కార్చిన ఆ యేసుని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు, ఎందుకంటే మనము చేసిన పాపం నిమిత్తమై మనకు రావలసిన శిక్ష తన మీద వేసుకున్నాడు. మనం భరిస్తున్న ప్రతి బాధలను, శ్రమలను, వ్యాధులను మన మన మనం మనం అనుభవించవలసినటువంటి వాటిని దేవుడు తన మీద వేసుకుని ఆయన ఆరోగ్యాన్ని మనకి ఇచ్చేశాడు. కాబట్టి ఇంత గొప్ప త్యాగం చేసిన ఆ యేసుకి మనం ఏం చేయాలి? కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. మనం వాస్తవానికి మనం సఫర్ కావాలి, మనం చనిపోవాలి, కానీ మనకు బదులుగా ఆయన సఫర్ అయ్యాడు, మనకు బదులుగా ఆయన మరణించాడు. కాబట్టి ఈ శరీరము చూస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు యొక్క సఫరింగ్ మనకు జ్ఞాపకం రావాలి. ఎందుకంటే ఆయన మన కోసం శ్రమ పడ్డాడంట. ఆయన రక్తాన్ని మనం త్రాగుతున్నప్పుడు ఆయన జీవాన్ని మనకి ఇచ్చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం. మనకు రావలసిన మరణాన్ని ఆయన మీద వేసుకుని ఏం చేశాడు? ఆయన జీవాన్ని మనకి ఇచ్చేశాడు. మన సఫరింగ్ ఆయన తీసేసుకున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక్క నిమిషం ఆలోచిద్దాం. యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు కదా, నేను మీతో కూడా ఈ పుస్తకాన్ని తింటే మిక్కిలి ఆశపడితేనే. ఈరోజు అదే ఆశను మనం కూడా కలిగి తీసుకోవాలి. ఇది ఏదో ఇక్కడ ఇస్తున్నారని కాదు, కానీ అది తీసుకునేటప్పుడు అలా మన హృదయం అలా ఫీల్ కావాలి. ఆ బ్లడ్ని చూడగానే, ఆ వైన్ చూడగానే మన హృదయం కూడా అలానే ఉండాలి. యేసయ్య తీసుకునేటప్పుడు ఎలా ఆయన ఫీల్ అయ్యాడో మనం కూడా ఆ ఫీల్ కావాలి. యేసయ్య దాన్ని తీసుకునేటప్పుడు ఎలా ఆశ కలిగి ఉన్నాడో సేమ్ ఆశను మనం కలిగి ఉండాలి. ఇది మన వ్యక్తిగతకు సంబంధించింది. పక్కన వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారని కాదు, మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం. దేవుని స్తోత్రం. పక్కన వాళ్ళు చేస్తున్నారని కాదు, ఇది నేను యేసయ్య చెప్పాడే కాబట్టి నేను చేస్తున్నా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. యేసుక్రీస్తు మన కోసం చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, ఈ విషయాన్ని చేస్తూ ఆయన రాకడ వరకు మనం ఏం చేయాలి? ఈ విషయాలను ఇతరులకు పంచుకోవాలి. ప్రభు శరీరమును, ప్రభు రక్తం తిని త్రాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు క్రీస్తు శిలువ శ్రమలను గురించి మన సువార్తని ఇతరులకు చెప్పాలి. ఆ బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఒక్క నిమిషం తల వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఒక్కసారి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. ఒక్కసారి ఆయన శిలువ మరణాన్ని, ఆయన సఫరింగ్ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. చూడండి, యేసయ్య సఫరింగ్ ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మన పెయిన్స్ పోతాయి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అందుకే ఆయన నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆయన నా కోసం బాధపడ్డాడు కాబట్టి ఇక నేను బాధపడకూడదు. ఆయన నా కోసం సఫరింగ్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇక నేను దేనికోసం అంటే సఫర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒకవేళ మానసికం కావచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన కోసం చేయవలసిన ఎన్ని ఆయన చేసేసాడు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు ఎంజాయ్. ప్రభువులో ఆనందించాలి, ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి ఆనందించాలి, ప్రభు యొక్క సన్నిధిని బట్టి పరిశుద్ధాత్మతో మనము దేవుళ్ళు సంతోషించాలి. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఒక్క నిమిషం, ఇంకా నువ్వు ఏదైనా సఫర్ అవుతున్నట్లయితే గుర్తుపెట్టుకో, నీ కోసం యేసయ్య ఆల్రెడీ సఫర్ అయ్యాడు. ఇంకా నువ్వు ఏదైనా విషయంలో బాధపడుతున్నావేమో, కుటుంబ విషయంలో, భర్త విషయంలో, భార్య విషయంలో, ఉద్యోగ విషయంలో, అది ఏదైనా కావచ్చు, గుర్తుపెట్టుకో, ఆల్రెడీ నీ కోసం ఆయన ఆల్రెడీ బాధపడి ఉన్నాడు అంతే. ఆయన మన కోసం బాధపడ్డాడు కాబట్టి ఇక మనం బాధపడని అవసరం లేదు. దేవుని స్తోత్రం. వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్. అది ఉదయకాల సమయంలో ఆయన శిలువ మరణాన్ని ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకో. యేసయ్య మన కోసం ఎంతగా సఫర్ అయ్యాడు, యేసయ్య మన కోసం ఎంతగా బాధపడ్డాడు, యేసయ్య మన కోసం ఎలా ప్రాణం పెట్టాడు. జస్ట్ వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకుంటే చాలు, మనం ఆటోమేటిక్ మనకేమవుతుంది? బలం వస్తుంది, శక్తి వస్తుంది, ధైర్యం వస్తుంది, విశ్వాసం వస్తుంది.
మనం బాధపడకూడదనే కదా ఆయన బాధపడింది. మన కోసం ఇంకా ఆయన బాధపడినప్పటికీ మళ్ళీ మనం బాధపడితే దానికి అర్థం లేదు. ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట, దేవుడు అంటున్నాడు సమాప్తమైనది అంతే. అన్ని ముగించేశాడు దేవుడు. ఇప్పుడు ఒక్కటే, ఆయన మన కోసం ఏం చేశాడు, ఏమిచ్చాడు, వాటిని బట్టి సంతోషించాలి, వాటిని బట్టి ఆనందించాలి. అందుకని పౌలు గారు, శీలలు వాళ్ళంతా కూడా కష్టాలు శ్రమలు వచ్చే వాళ్ళు బాధపడలే, వాళ్ళు ఆనందించారు. చెరసాల ఉన్నప్పటికీ, రాళ్ళతో కొడుతున్నప్పటికీ, శ్రమలను చూసి వాళ్ళు బాధపడలేదు, కానీ ఏం చేశారు? ఆనందించారు. ఆనందించటం అంటే అది డబ్బుందని ఆనందించటం కాదు, లేకపోతే ఏదో ఉందని ఆనందించటం కాదు, కానీ యేసయ్య మన కోసం చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి ఆనందించాలి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు కూడా ఏమైనా బాధపడుతున్నావా, దిగులు పడుతున్నావా, అధైర్యపడుతున్నావా? భయపడవద్దు, దిగులు పడవద్దు, జడియవద్దు. దేవుడు మన కోసం ఆయన సమస్తం చేసేసాడు. ఉదయకాల సమయం, ప్రభా నా కోసం మీరు చేసిన వాటన్నిటి బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభు యొక్క శరీరానికి సాధువుటువంటి బ్రెడ్ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభువా. నిజమే, ఎంతైనా మీరు నమ్మదగిన దేవుడు. మేము బాధపడటం నీకు ఇష్టం లేక మా కోసం మీరు బాధపడ్డారు ప్రభా. మేము శ్రమ పడటం మీకు ఇష్టం లేక మీకు మా కోసం శ్రమ పడ్డారు ప్రభా. ఈ విషయాన్ని సాతాను మాకు నాయన మరి మమ్మల్ని ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోలేక నాయన తెలియనికుండా మమ్మల్ని మోసగించింది ప్రభా. ఇంకా మేము బాధపడేలా, శ్రమ పడేలా మమ్మల్ని మరి ప్రేరేపిస్తున్నారు. ఈరోజు యేసు సర్వశక్తుల నామములో నాయన మీ శరీరానికి సాధువుడి రొట్టెని మేము తినుచుండగా, ఇదిగో దేవా, ఇక నుండి నాయన మా జీవితంలో మాకొచ్చే శ్రమల గురించి, మాకొచ్చే కష్టాల గురించి బాధపడకుండా, ఆనాడు నాయన అపోస్తలు విశ్వాసులైన ఏ రీతిగా అయితే శ్రమల్లో వారు సంతోషించారో, శ్రమల్లో వారు ఆనందించారో నాయన, అట్టి రీతి మేము కూడా నాయన ఈ శ్రమలను నాయన గొప్పగా ఎంచక వీటికి రాబోయేటువంటి మహిమల గురించి చూస్తూ, ఇదిగో దేవా మమ్మల్ని ముందుకు కొనసాగించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఈ యొక్క నాయన మరి ఉదయకాల సమయంలో ఎందరైతే నాయన మీ శరీరమును తినుటకు వారి హృదయాలు సిద్ధపరచుకుని ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు, మీరు ఎలా మిక్కిలి ఆశపడి చేశారు, మేము కూడా మీ బిడ్డలమైన మీ పిల్లలమైన మేము కూడా అదే ఆశ కలిగి, అదే హృదయం కలిగిన ఆయన దీనిని చేయుటకు మీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి మనమందరం కూడా ప్రభు శరీరమును తీసుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి మనం తీసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అందరు తీసుకున్నారు కదా? అందరు తీసుకున్నట్లయితే 20 వచ్చిన ఒకసారి చదువుతున్నాయి. 22 లూకాసు వార్త 22:20 వచ్చిన. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టుకుని, ఈ గిన్నె మీ కొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక.
యేసుక్రీస్తు మరి ఒక నూతన నిబంధనగా, కొత్త నిబంధనగా ఒక కవర్, ఒక వాగ్దానం ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు రక్తము ఇది కొత్త నిబంధన. ఎందుకంటే పాతవన్నీ గతించాయి. ఈ కొత్త నిబంధన ద్వారా బలులన్నీ ఆగిపోయాయి. మానవుని ప్రయత్నాల ద్వారా, మానవుని యొక్క పనుల ద్వారా మనిషికి రక్షణ లేదు, గాని యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారానే మనకు రక్షణ, పాప క్షమాపణ. ఓల్డ్ కవనెంట్లో పాప క్షమాపణ కలగాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బలి అర్పించాలి. కానీ న్యూ కవనెంట్ లో మనం బలులు చెల్లించిన అవసరం లేనే లేదు. ఎందుకంటే మనందరి నిమిత్తమై ఆయనే బలి పశువుగా, వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా ఆయనే మన కోసం బలైపోయాడు. అందుకే ఇది న్యూ కవనెంట్ అన్నాడు. ఇది క్రొత్త నిబంధన. పాత నిబంధన ఎవరి పాపం నిమిత్తం వారు బలి అర్పించాలి. కానీ క్రొత్త నిబంధనకున్న ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మనందరి కోసం ఆయనే బలి పశువుగా చనిపోయాడు. కాబట్టి ఇక బలులు చెల్లించిన అవసరం లేనే లేదు. యేసుక్రీస్తు మరణముతో బలులు మొత్తానికి దేవుడు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశాడు. కాబట్టి యేసయ్య, నీవు నా కోసం బలి అయినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తుతులు, స్తోత్రం. నీవు నా కోసం ప్రాణం పెట్టి నీ రక్తము ద్వారా నాయన నా పాపాన్నంతా శుద్ధి చేసి నన్ను నీతిమంతుడిగా, పరిశుద్ధునిగా మార్చినందుకు నీకు వందలాంటూ దేవునికి ఒక్కసారి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. దేవ, నీవు ఇచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనకై నీకు వందనాలు ప్రభా. పాత నిబంధన భక్తులు నాయన బలులు అర్పించి 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 వారి జీవితంలో నాయన ఫెయిల్ అయిపోయారు. కానీ మీరు వచ్చి మా కోసం బలి అయ్యి ఇక బలులన్నిటిని ఆప్ చేసిన ఆయన అందరి నిమిత్తం ఒకే ఒక బలి పశువుగా ఇదిగో మా కోసం మరణించి నీ రక్తాన్ని మా కోసం చిందించి ఇదిగో దేవ మమ్మల్ని నూతన నిబంధన భక్తులుగా, నూతన నిబంధన ప్రజలుగా మమ్మల్ని చేసినందుకై నీకు లెక్కలేని స్తుతులు, స్తోత్రాలు అంటూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి దీని నిమిత్తమై మరి అలెక్స్ పాస్టర్ గారు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father God, for your beautiful plan, God of Father God. Thank you, Father God, for the sacrifice you did on the cross, of God, for us, of God, by your blood, of God, of Father God. All our sins are forgiven, of God. And in remembrance of that, of God, we partake that every moment, of God, thanking you for your beautiful plan, of God. Through the blood of God, our sins are forgiven. We are made one in you, Father God. And as we partake of God, this is in remembrance and thanksgiving to you, Father God. Yes, Master. Amen. 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 అందరికి కూడా మరి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ప్రభు యొక్క మరి రక్తమును తీసుకుని త్రాగుదాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసయ్యా నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. మాస్టర్ అందరు తీసుకున్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం తల ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడు మనకిచ్చిన కృపకై ఈ దినాన్ని బట్టి, సమయాన్ని బట్టి దేవుడు ఇంకా మనం సజీవ లెక్కలో ఉంచినందుకు, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటకు మరి దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి ఒకసారి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఆయన ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం. తండ్రి నీకు వందనాలు, పరమ తండ్రి నీకు వందనాలు, పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు. దేవా, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నందుకై, మా కోసం ప్రాణం పెట్టినందుకై, మా కోసం నేను చేసే సమస్తమును బట్టి మీకు వెలలేని స్తుతులు, స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన.
యేసయ్య మా జీవితాలను మా బ్రతుకులను మార్చిన ఆయన ఇదిగో దేవా, నీ సాక్షులుగా నీకు బిడ్డలుగా ఇదిగో దేవా ఈ లోకంలో జీవించుటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప శ్రేష్టమైన అవకాశానికై వెలలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన. నిజమే, మేము ఎంత ధన్యులం నాయన. ఇదిగో దేవా, మేము ఎంత నాయన దీవించబడిన వారమయ్యా. మా కోసం నాయన మీరు చేసిన గొప్ప త్యాగానికై మా జీవితాంతం నాయన కేవలం మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు బ్రతుకుటకు మీ కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. దేవా, ఇది ప్రత్యేకంగా నాయన ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నీ ప్రియబిడ్డలందరూ కూడా నాయన ఈ యొక్క మీటింగ్ లో పాల్గొని ప్రభు నాయన మీ యొక్క శిలువ త్యాగాన్ని, మీ శిలువ మరణాన్ని నాయన మీ యొక్క వాటన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకుని యేసయ్య నా కోసం ఇంతగా చేశాడని ఇదిగో నాయన మరి వేకు జామున లేచి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు, నీ మాటలు వినుటకు, నిన్ను ఆరాధించుటకు నాయన వారందరినీ మీరు సిద్ధపరుస్తున్నందుకై నీకు లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం అయ్యా. ఈ ఉదయ కాలంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా ఇదిగో నేను మీరు మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. రాబోయే రోజుల్లోనైనా ఇదిగో మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవంనైనా ఎలా ఇంటింట ఇదిగోనైనా ఎలానైనా గ్రామ ప్రదేశాలకు నీ యొక్క సువార్త ఉద్యమం పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నైనా ఇదిగోనైనా ఆ దినాల్లో పనిచేసిందో ఈ కడవరి దినాల్లో కడవరి ఉజ్జీవం ప్రతి ఒక్కరు పొందుకొని ప్రభునైనా ఇదిగో దేవ అపోస్తుల బోధ ఎందునైనా ఏ రీతిగా వారినైనా వర్ధిల్లారో విస్తరించారో నైనా అట్టి రీతిగా నైనా ఈ చివరి దినాల్లో ప్రభునైనా అలాంటి సంఘాలుగానైనా అలాంటి వ్యక్తులుగానైనా మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరిచినైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాయన ఈ బ్లెస్సింగ్స్ పొందుకొని ప్రభా ఇదిగోనైనా నీ రాకడకు సిద్ధపడి నీ రాజ్యంకి వచ్చుటకు మీరే కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. ఉదయకాల సమయంలో వాక్యాన్ని అందించిన నీ దాసులను కూడా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఇంకొన అనేకులకు దీవెనకరంగా మీరు మార్చబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక బలమైనటువంటి విశ్వాసులుగా, బలమైన సేవకులుగా, సంఘాలు స్థాపించే నాయకులుగా నాయన మీరు కట్టబోతున్నందుకు, మీరు సిద్ధపరచబోతున్నందుకు మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం నాయన. ఈ యొక్క మీటింగ్స్ ద్వారా అయినా ప్రతి ఒక్కరం నాయన మా జీవితంలోనే ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని మేము కట్టుకోవటానికి మీరే కృపదైత్యమని ప్రార్థిస్తూ మీరు చేసిన గొప్ప త్యాగానికై తిరిగి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Thanks a lot, Pastor. Thanks a lot. I believe all are blessed, right? Amen. Yes. Yeah, it's so joy to partake in the communion. Amen. I hand over to Sister Maria so that she can continue teaching now on prayer, right, sister? You'll start on that. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Pastor Abraham. Thank you so much. Thank you, Pastor. All of you have really got the strength from the body of Christ and feel no guilt with the blood of Christ. Yes. Thank Amen. you so much. Thank you. Thank you. Yeah. So we'll continue what we had done last time. Why prayer is important. For that, we have just now, spoken about the Trinity, which I'm going to just show you why Trinity is very important for us. మరి ఇప్పటి వరకు మరి త్రిత్వం గురించి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. ఈ సమయంలో ఎందుకు ఈ త్రిత్వం అనేది మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, మన జీవితంలో ఎలా ప్రాముఖ్యమైందో కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. Okay, so when we see Trinity, okay, many of us may have just been taught now that God sent his son to forgive our sins. మరి త్రిత్వం విషయంలో ఆలోచించినట్లయితే మరి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును కేవలం మన యొక్క పాపాలు క్షమించడానికి పంపించారని. Okay, is it wrong? No, he did send him to forgive our sins. అది తప్పేం కాదు. అవును, ఆయన మన పాపాల కొరకు క్షమించడానికి పంపించారు. Okay, but now if he has only forgiven our sins and nothing else, then we can see that there is a chance again and again we will do the same things. చూడండి, కేవలము పాపాలు క్షమించడం కొరకే ఆయన పంపించబడినప్పుడు మనం ఆలోచించాలి ఏంటంటే, అవును మన కొన్ని మరలా మనం చేసినటువంటి పొరపాట్లు కేవలం ఆయన దాని కొరకే వచ్చినట్లయితే మనం ఆలోచించాలి, మరలా మనం కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూనే వస్తుంటున్నాం. Okay, you have the jails, you have a jail where all criminals are put. Okay, they say, okay,
Now you pay the penalty, you go to jail, and then after that, yes, your crime is finished there. మరి చూడండి మరి ఒకవేళ జైల్లో మరి ఇక దొంగల్ని పెట్టారనుకోండి. అవును, మీరు చేసినటువంటి తప్పుకు పెనాల్టీ కట్టండి. ఆ తర్వాత మీరక్కడ జైల్లో నుండి మీరు విడిపించబడతారని చెప్పారనుకోండి. Okay, so he murders somebody, he goes for jail 20 years, then okay, you come out, you're free. మరలా ఎవరో ఒకరిని చంపుతాడు. మరలా ఒక 20 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంటాడు. మరలా అక్కడ కొంచెం కాలం గడుపుతాడు. మరలా బయటకొచ్చేస్తాడు. ఆ రీతిగా మరలా ఫ్రీ అయిపోతుంటాడు. Okay, so if Jesus just forgives us that, there is no change in us. That man who comes out will go and murder again. చూడండి, ఒకవేళ ప్రభువైన యేసువారు కేవలము పాపాలు క్షమించడానికి వచ్చినట్లయితే అక్కడ ఏం ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి మరలా చంపుతాడు, వస్తాడు, మరలా వెళ్తాడు అదే ప్రదేశానికి. Yeah, because there is no change. He is a criminal. He has paid. So if Jesus paid for our sins, and some people they have hyper grace, yeah, your all sins are forgiven. Don't worry. So they continue to live in a life of sin because they feel, oh, God has forgiven all my sins. చూడండి, కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే, ఓ దేవుడు మాకు అన్ని మరి విస్తారమైన కృప ఉంది కదా, దేవుడు మేము ఎన్ని పాపాలు చేసినా గానీ క్షమిస్తాడు అని అనుకుంటూ ఇంకా పాపంలోనే వారు జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. Okay, then you have the other end. People, even if they don't sin, they are feeling so guilty, they don't know what to do. So did I sin today? What did I do wrong? Can I receive communion? All those thoughts. So there is one group which is full of guilt. మరి ఇంకొక గుంపు వారిని చూసినట్లయితే వారేం ఆలోచిస్తున్నారంటే, ఒకవేళ వారు పాపం చెయ్యకపోయినప్పటికీ కూడా, ఒకవేళ నేను పాపం చేశానేమో, అది ఈ రోజు ఏమైనా నేను పాపం చేస్తున్నానేమో, ఏమైనా పాపంలో పడిపోయానేమో అని ఆ యొక్క మరి న్యూనత భావముతో వారు ఆలోచిస్తూ మరి వారు ఆ రీతిగా ఉంటున్నారు. మరి ప్రభు బలం తీసుకోవాలనో తీసుకోకూడదో, నేను ఎలా జీవిస్తున్నాను అని అలా వెనుకడుగు వేస్తూ ఉంటున్నారు. Okay, so people will preach, if you have sin and if you don't accept Jesus as God, you'll go to hell. Otherwise, if you accept Jesus, you'll go to heaven. మరి కొంతమంది ఉన్నారు, ఇలా బోధిస్తూ ఉంటారు. ఇదిగో మీరు ఒకవేళ పాపం చేసినట్లయితే మీరు నరకానికి వెళ్తారు. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించకపోతే మీరు నరకానికి వెళ్తారు. ఈ రీతిగా వారిని ఖండిస్తూ బోధిస్తున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారండి. So for those people who feel guilty, their life is on this earth only hell. మరి ఎవరైతే ఈ రీతిగా వారి యొక్క అభద్రతా భావం కలిగి ఉంటున్నారో అలాంటి వారు ఈ లోకంలోనే వారి నరకాన్ని అనుభవించేవారుగా ఉంటారు. Yeah, because they're guilty, they don't know what to do all the time. Oh my God, this God is going to punish me now. I'm going to hell. మరి ఎప్పుడు కూడా వీరు ఇలాగే గిల్టీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అభద్రత భావంతో, మరి నేను ఇలా పాపం చేశాను, నేను ఇక నరకానికి వెళ్తానేమో, అమ్మో ఈ దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడేమో అని ఇలాంటి ఆలోచనతోటే ఉంటారు. Okay, let's read Ephesians 1:3-6. ఎఫెసీ 1:3-6 వరకు చదువుదాం. ఎఫెసీ 1:3-6 వరకు చదవండి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారునిగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని, మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులము నిర్దోషులమునై ఉండవలెనని జగత్పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను. Okay, so now if you read 4, for he chose us before the creation of the world to be holy and blameless. See, before he could even create us, before we could even sin, he wanted us to be holy and blameless. So how can it be that he has come only to forgive our sins? చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆయన ముందుగానే మన కోసం నిర్ణయించుకొని, మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులము నిర్దోషులమై ఉండవలని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనను ఏర్పరచుకున్నాడండి. Okay, but in 5 you will get the answer. He predestined us for adoption
to sonship through Jesus Christ. మరి క్రీస్తు వలన మనను మరి ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రేమ చేత మనను ఏర్పరచుకున్నాడు. క్రీస్తు ద్వారా మనను ఏర్పరచుకున్నాడు. ఉచితముగా ఆయన కృపతో మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడని మనం చూస్తామండి. Okay, so now again your identity comes. You are a son, and that is what God wants you to be. ఇక్కడ మరలా మన గుర్తింపును మనం చూడవచ్చండి. మనము దేవుని యొక్క కుమారులమై ఉంటున్నాం. Okay, so it says through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, he enjoys taking you as his son. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మరి మా యొక్క కేవలం దయా సంకల్పము ద్వారా కుమారుని ద్వారా మనం కుమారులుగా స్వీకరించాడు అని తెలియజేయబడ్డదండి. Okay, so he's enjoying it. He wants you to be his son. So this is all. He already planned all this through Jesus. But the ultimate thing is not to forgive your sins. Oh, angry God, there Jesus, put all the sin on Jesus. Now he does. This is what some preachers do preach nowadays, that God doesn't see you. God only sees Jesus. చూడండి మరి ఇప్పుడు కొంతమంది బోధిస్తూ ఉంటారు. ఇదిగో మరి దేవుడు మిమ్మల్ని చూడట్లేదు. కేవలం దేవుడు మరి ఆయన యేసుప్రభువాన్నే చూస్తూ ఉంటున్న కుమారుడిని చూస్తూ ఉంటున్నాడు. మరి ఆయన చాలా కోపిష్టి అయినటువంటి దేవుడు తన కోపానంతా కూడా కుమారుడి పైన ఉంచాడు అని ఈ రీతిగా బోధించే వాళ్ళు ఉంటున్నారండి. Okay, no. See, if God wanted to see only Jesus, why would he create you and me and all people on this earth? Each one, you'll never find another you on this earth. You are different. Each person is different. చూడండి ఒకవేళ అలాగే ఉంటే మరి ప్రభువారు మనందరిని ఎందుకు సృష్టించుకుంటారు? లేదండి. మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన ఒక్కొక్కరిగా ఆయన గుర్తించాడు. ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన రూపించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. Okay, otherwise he would have said, okay, see only Jesus, let me make 100 Jesus. Is it possible for him? Absolutely. లేకపోతే లేదు కేవలం యేసుప్రభువాన్ని చూడాలనుకున్నప్పుడు మరి ఇలాంటి వందల యేసుప్రభువాన్ని చేయడం ద్వారా కేవలం యేసుప్రభువాన్ని చూడడము కానీ మనుషులను చూడకుండా ఉండాలన్న ఆలోచన మాత్రం లేదండి. Okay, so he says he wants you to adopt you into family, that is the Trinity. చూడండి మరి తండ్రి మరి యొక్క అతిత్వంలోకి మనను తన యొక్క కుమారులుగా స్వీకరించి మనను ఆ యొక్క కుటుంబంలో మనను కూడా పాలిభాగస్తులుగా చెయ్యాలన్నదే ఆయన యొక్క సంకల్పమై ఉంటుంది. Okay, so he wants you that to be like his son Jesus and be part of the Trinity. So he has done creation, sin, holy, all this existed even before we sinned. Okay, so holy doesn't mean that you are without sin. Holy means that you are separated for God. చూడండి పరిశుద్ధత అనేది ఏంటంటే ఏదో మనం పాపంతో ఉన్నామని కాదండి. పరిశుద్ధత అనేది ఏంటంటే మనము ఆ పాపము నుండి మనము ప్రత్యేకించబడిన వారము అని దానికి గుర్తింపండి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన సంకల్పంలో మనం అందరం ఉన్నామని మనం గుర్తించాలి. సమస్తం కూడా ముందుగానే ఆయన మన కొరకు నిర్ణయించాడు. మనం కుమారులుగా స్వీకరించాడు. ఈ యొక్క పరిశుద్ధత, పాపము సమస్తము కూడా నిర్ణయించబడ్డాయని మనం గుర్తించాలి. Okay, so then already before I told you that now that God wants you to be part of him, your nature was carnal, right? Because Adam listened to the devil, his nature was carnal. See, we cannot adopt. Okay, I can adopt a dog, but I cannot give my land to the dog, can I? చూడండి మరి పూర్తిగా ఆయన మనలోకి మనం స్వీకరించుకున్నాడు. అంతేకాకుండా మనను ఆయన తన పిల్లలుగా స్వీకరించాడు. ఒకవేళ నేను ఒక కుక్కను నేను తీసుకోవచ్చు, ఒక దత్త తీసుకోవచ్చు. కానీ నాకున్నటువంటి స్థలాన్ని, నాకున్నటువంటి ఆస్తిని దానికి నేను ఇవ్వను కదా. Okay, so I'm not saying we are dogs, but somewhat horrible like the devil before we were born again through Jesus' resurrection. చూడండి మనం కూడా ఒకప్పుడు అలాగే మనం కుక్కలమని నేను అనట్లేదు. కానీ మనము ఒకప్పుడు మన భయంకరమైనటువంటి జీవితం అనగా మన యొక్క శరీరానుసారమైన జీవితంలో జీవిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రభువైన యేసు రక్తంలో కడగబడక ముందు, మారు మనసుని పొందక ముందు అలాంటి జీవితంలో నుండి మనం బయటకు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. Okay, so you are born again through the resurrection of Jesus Christ. And what happened at that time? Your spirit, which was dead, came to life again.
చూడండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుత్థానము ద్వారా మనం మరలా తిరిగి జన్మించిన వారంగా ఉంటున్నామండి. ఆ సమయంలో ఏం జరిగింది? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పునరుత్థానంగా మన యొక్క చనిపోయినటువంటి ఆత్మ మరలా జన్మించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. Okay, so now you have the Holy Spirit living in you. ఇప్పుడు మనము కాదు గాని మా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తూ ఉంటున్నాడు. Now you can, if you renew your mind, you can understand the things of God because you have the same Spirit. ఇప్పుడు మనకు ఒకే ఆత్మ మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి, ఇప్పుడు దేవుని యొక్క హృదయం ఏంటో మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. If you read Romans 8:14 to 17, Romans 8:14 to 17. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 14 నుండి 17 వరకు మనం చదివినట్లయితే, రోమా 8:14 నుండి చదువుదాం. దేవుని ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయుందురు. ఎలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు. మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము. క్రీస్తుతో Okay. కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తు తోడి వారసులము. చాలు. Okay, so now you have the Holy Spirit. Now you are belonging to the family of God. Okay. మనం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉంటున్నాం. మనం దేవుని యొక్క కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారమండి. Okay, so if you only have this view, your family life, your work life, your church life is going to be different. ఇలాంటి ఆలోచనతో ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారమని ఎప్పుడైతే మనం గుర్తిస్తామో, మన యొక్క కుటుంబ జీవితం, మన యొక్క మరి ఉద్యోగ జీవితంలో, మన యొక్క ఇక మరి చర్చిలో ఉన్నటువంటి జీవితం సమస్తము కూడా మన సంఘం అన్ని విషయాల్లో కూడా గొప్ప మార్పు మనకు కలుగుతుందండి. Okay, if you have this angry God and this sin and forgiveness only, then what will happen? We will have that same thing in our relationships with others. ఎప్పుడైతే మనము మరి యొక్క లేదు మరి ఇలా మరి కోపిష్ఠైనటువంటి దేవుడు, లేకపోతే ఏదో పాపాలకు శిక్షిస్తున్నటువంటి దేవుడు, ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో, ఇంకా అనేక రీతులుగా మనము వ్యత్యాసంగా ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తాం. Okay, so what we say, if our children do wrong, they have to be punished. మనం ఏమంటాం? మన పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు శిక్షింపబడాల్సిందే అంటాం. Am I saying it is wrong to teach our children? No. మరి మన పిల్లలకి అలా బోధించకుండా, శిక్షించకుండా ఉండాలనా? కాదండి. Oh, but we say no. God punish, so I also have to punish. మరి దేవుడు శిక్షిస్తాడు కాబట్టి నేను కూడా శిక్షించాలి అంటాం. Okay, you have to pay for your sin. మీ యొక్క పాపముల కొరకు వెల చెల్లించాలి అంటుంటాం. There is no love. చూడండి, అక్కడ ప్రేమ అనేదే లేదు. But if we understand the triune God, three persons, of course, just now Uncle Timothy said like spirit, soul, and body. It is not exactly like that, because if I say Alex's body, soul, and spirit, it is still Alex. But the Trinity, it is three persons, one God. So it is three persons living in self-centered, other giving. We always wanting to give to other love. చూడండి, మరి శరీరము, ఆత్మ, ప్రాణం అన్నప్పుడు అది ఒకటై ఉంటుంది. అంటే మరి అలెక్స్ గారు అన్నప్పుడు ఆయన ఒక్కడిగా గుర్తించబడుతున్నాడు. కానీ త్రిత్వము అన్నప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక దేవుడిగా ఉన్నట్లుగా, ఆ యొక్క ముగ్గురిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఒక్క రీతిలో ఉన్నటువంటి ఆ త్రిత్వము పరిపూర్ణంగా, అంటే వారిలో ఉన్నది పూర్తిగా ఇతరులకు ఇచ్చేసేటంతగా, పూర్తిగా ఇచ్చేయనంతగా ఉంటుందని మనం గుర్తించాలి. Okay, so three persons. Don't forget, it is not one, it is one God, but three persons. So when we see the Trinity, we see love, respect, equality, and we see compassion and mercy. చూడండి, మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకే దేవుడుగా ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించాలి. అనగా ఇక ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తించాలి ప్రేమ, మరి ఒకరి పట్ల గౌరవము, ఆ తర్వాత కనికరము, ఆ తర్వాత కృప, మరి చిత్తము, ఒకే కలిగి ఉండడం. ఈ రీతిగా ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క త్రిత్వంలో ఇమిడి ఉన్నాయని మనం గుర్తించాలి. Okay, if we take this forgiveness of sin and angry God, see,
our nature is of the devil. If I have a nature of the devil, how can I be like God? చూడండి మరి ఒకవేళ దేవుడిని కోపిష్ఠుడైన దేవుడిగా ఒకవేళ మనం ఆలోచించిస్తున్నట్లయితే మన యొక్క ఆలోచన స్వభావం ఎలా ఉందంటే సాతాను ఆలోచన స్వభావంగా ఉంటుందండి. Okay, Jesus said, he said, they are sick people. Only the sick people need me. మరి ప్రభువైన యేసు వారన్నారు, మరి వారు రోగంతో ఉన్నటువంటి వారు. కేవలం రోగంతో ఉన్న వారికే వైద్యుడు అవసరం. అనగా రోగంతో ఉన్న వారికి, పాపంతో ఉన్న వారికే నేను అవసరం. Okay, so if I am sick, do you think I should be punished? చూడండి ఒకవేళ నేను బలహీనతతో ఉన్నాననుకోండి, ఏదైనా రోగంతో బాధపడుతున్నాననుకోండి, మీరు అనుకుంటారు నేను మరి శిక్షించబడాలని మీరు అనుకుంటారా? Okay, or imagine one God. Okay, we are sick, we are doing all rubbish because we have the devil nature in us, but this angry God is angry with us. You just how can anybody explain an angry God to people who are totally sick? చూడండి మరి రోగంతో అనగా మరి పూర్తి పాపములో, శాపంలో అలా మునిగిపోతూ రోగంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మరి దేవుడు కోపంతో ఆ రీతిగా వారిని శిక్షిస్తున్నాడంటే ఏ రీతిగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము? పూర్తిగా వారు అలా స్థితిలో దీన స్థితిలో ఆ యొక్క స్థితిలో మునిగిపోతూ ఉంటున్నారు కదా! మరి ఏ రీతిగా మనము అలా దేవుడు అలా చేస్తాడని మనము ఆలోచిస్తుంటున్నాము? Okay, so now that's what Jesus says. I have come to give you life in abundance. చూడండి అందుకనే ప్రభువైన యేసు వారన్నారు, ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిగా ఉండి మరణ స్థితిలో వారు ఉంటున్నారు కాబట్టి, ఇదిగో నేను జీవమును ప్రకటించడానికి, జీవమును మీకు ఇవ్వడానికే వచ్చాను అని ప్రభువైన యేసు వారు చెప్పారు. Okay, so what he did, not only did he forgive our sins, love us, he changed your nature and mine. కేవలం మన పాపాల కొరకే క్షమించడానికి కొరకే ఆయన రాలేదండి. ఆయన మనను ప్రేమించాడు. అంతేకాకుండా మన పాపములు ఆయన క్షమించాడు. పూర్తిగా మనతో సహవాసం ఆయన కలిగి ఉంటున్నాడు. Okay, he changed your heart and mine. మరి అంతేగా మనకి ఆత్మనైన ఆయన మార్చాడు. నీ యొక్క హృదయాన్ని, నా యొక్క హృదయాన్ని కూడా ఆయన మార్చినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. Okay, so now it is not just that my sins are forgiven. No, now my spirit is just like God. Now I can communicate with him. Now I am included in the family. కేవలము మరి పాపములు క్షమించబడ్డవనేది కాదు కానీ, మనం క్షమించబడినప్పుడు నా యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఒకటైపోయి ఉంది. ఇదిగో నేను ఒక్క ఆత్మ కలిగి ఉంటున్నాను. పూర్ణ పరిశుద్ధత కలిగి ఉంటున్నాను. ఇక నేను ఆయనతో డైరెక్ట్‌గా సహవాసం కలిగి ఉండవచ్చు అన్న యొక్క ఆలోచన అన్న యొక్క తలంపులోకి మనం రావాలి. Okay, so now if we are one family, okay, how does that reflect on our earthly life? చూడండి ఒకవేళ మన దేవుని యొక్క కుటుంబ సభ్యులంగా మనం ఉన్నట్లయితే అది ఈ భూమి పైన ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దైనందిన జీవితంలో ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? Okay, you have 3 persons, one God, but all are equal. చూడండి మనకు ఒకే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకే దేవుడై ఉంటున్నాడు. కానీ ముగ్గురు కూడా ఏకమై ఉంటున్నారు. ఒకటిగా ఉంటున్నారు. Okay, so now in our marriage, husband and wife, they are on the same level. అదే రీతిగా మన కుటుంబ జీవితంలో కూడా మరి భార్య, భర్త ఇద్దరు కూడా సమానంగా ఉంటున్నారు. That's why Paul first said, submit to one another. But he said, in the church, the wife must submit to the husband. అందుకనే పౌలు గారు అన్నారు, మీరు ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు లోబడి ఉండండి అని సెలవిచ్చారు. అయితే మందిరంలోకి వచ్చేసి చర్చిలో వచ్చేసరికి ఇదిగో మీరు మరి స్త్రీలు అనగా భార్యలు భర్తలకు లోబడి ఉండాలని చెప్పాడు. Okay, that is just to avoid confusion in the church. ఎందుకంటే అది కేవలము చర్చిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గందరగోళమును, కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి మాత్రమే అలా చెప్పారు. Okay, so when we say that husband and wife are on the same level, are equal in a marriage, the husband and the wife will respect each other. చూడండి మరి వివాహంలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా మరి ఏకమై ఉంటున్నారు, ఒకే లెవెల్లో ఉంటున్నారని మంచి సెలవిచ్చినప్పుడు వారు ఒకరినొకరు ఆ రీతిగా తెలుసుకున్నప్పుడు వారు ఒకరినొకరు మంచి మర్యాద గౌరవం ఇచ్చేవారుగా ఉంటారండి. Also, there will be submission because not because the Bible says, wife, you submit to the husband. No, I love my husband. I love my wife. I am going to submit myself fully.
చూడండి ఇలాంటి ఒక యాటిట్యూడ్ మనకి ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఆలోచన మనకు ఉంటుందో, అప్పుడు ఏదో బైబుల్ చెప్పింది కదా! భార్యలారా మీ స్త్రీలకు మీ భర్తలకు లోబడి ఉండండని. అలా మరి బైబుల్ చెప్పింది కాకుండా పూర్తిగా వీళ్ళ హృదయ అంతరంగము నుండి అవును నా భర్త నేను ప్రేమిస్తున్నా, నా భార్య నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాను అని పూర్తిగా ఆ యొక్క ఒకరి ఒకరు లోబడే యొక్క స్వభావము కలిగి ఉంటారండి. Okay, then we will also communicate with one another. అంతేకాకుండా ఒకరు కూడా చక్కగా ఆ సంభాషణ చేస్తూ సహవాసం కలిగి ఉంటారు. Okay, in workplace, I am the boss, so I can talk to you anyhow. That will not come. I am the boss appointed by the company, but I am with you as a worker. You're also a worker. I am also a worker. చూడండి మరి నేనొక బాస్‌ని మరి నన్ను కంపెనీ నన్ను ఇక్కడ పెట్టింది అన్నటువంటి ఆలోచన కాదు గానీ, అవును నేను ఒక బాస్‌ని అయినప్పటికి కూడా నేను ఒక పని చేస్తున్నటువంటి నీతో పాటు నేను గూడా ఒక పనిలో నేను కూడా సమానమే అన్నటువంటి ఆలోచన, అన్నటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండడం. Okay, those organizations where the bosses treat the employees with respect, listen to them, those kind of companies, the employees don't leave. చూడండి ఏ యొక్క మరి ఇక్కడ ఆఫీసులలో అయితే మరి ఆ యొక్క యజమానులు మరి వారి యొక్క పని వారితో చక్కగా మర్యాదగా నడుచుకుంటారో, అలాంటి ఒక కంపెనీలలో ఎప్పుడు కూడా మరి ఆ పనివారు ఆ కంపెనీని గాని, ఆ ఉద్యోగాన్ని గాని విడిచిపెట్టి వెళ్ళరండి. Okay, it is the triune identity. Okay, boss is there, yes, father is there, father is saying yes, go. Same way we will say yes, because we know that the father has only our good in his mind. అంటే అదే రీతిగా ఈ త్రిత్వంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే మరి తండ్రి మరి ఆయన ఆయన ఒక నాయకుడిగా ఉంటున్నాడు. ఆయన చెప్పాడు వెళ్ళమని. అవును అదే రీతిగా కుమారుడు కూడా విధేయత కలిగినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అనగా ఓ ఏకత్వాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం. Okay, even with our children, one pastor was saying the way we treat our children, I also say the same thing, because we see in counseling there is sexual abuse, there is physical abuse, there is mental abuse, because we think we own our children. చూడండి మరి పిల్లల విషయం చూసినట్లయితే ఒక పాస్టర్ గారు చెప్పారు. నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్న నా యొక్క ఆలోచన కూడా అలాగే ఉందండి. మన పిల్లల్ని ఏదో మనం అధికారం గల మా పిల్లలు మేము అధికారం చెలాయించాలని వారిని మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంతగానో వారిని హింసిస్తున్నట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. Okay, we bruise, we really hurt our children so much. They don't want anything to do with Jesus. మరి వారిని ఎంతగానో మనం బాధ పెడుతూ ఉంటాం. వారిని వేదన పెడుతూ పరుస్తూ ఉంటాం. ఇంకా వారు ప్రభువైన యేసు వారి దగ్గరికే రాకుండా, ప్రేమను అంగీకరించకుండా మనమే అడ్డుపడుతూ ఉంటాం. Because we don't know the love of the Father. We only know angry God. మరి ఎందుకంటే మన తండ్రి ప్రేమ ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. దాన్ని అనుభవిస్తలేం కాబట్టి, మన కేవలము ఆ యొక్క కోపిష్టి అయినటువంటి దేవుడు, కోపంగా ఉన్నటువంటి దేవుడినే మనము అలాంటి ఆలోచన భావం కలిగే మనం ఉంటున్నాం. Okay, if we make a mistake, yeah, I am going to punish you. God punishing, I'll punish you. ఏదైనా తప్పు చేసినట్లయితే అవును దేవుడు శిక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను కూడా శిక్షిస్తున్నాను అని అంటున్నాం. Okay, no, they are also not your children. Please remember that. If you read Malachi, I think it is, I don't remember the verse, Malachi 4. He says, why have I brought you together? Because I want godly offspring. చూడండి మలాఖీలో చూసినట్లయితే నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా సమకూరుస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా దైవత్వంలో ఉండాలని, దైవ బిడ్డలై ఉండాలని అని మలాఖీ 4లో మనం చూడగలుగుతాం. Okay, so your children are not your children. They are God's children. Never forget. Don't ever you ill treat them. మరి నీ పిల్లలని మరి మీరు అనుకోకూడదు. వారు దేవుని బిడ్డలని మీరు గుర్తించాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వారితో ఖండితంగా మరి వ్యత్యాసంగా వ్యవహరించకూడదు. That doesn't mean you don't correct them. You have to correct them. Sometimes they will not listen when they are small. Take a stick and beat, yes, but don't abuse them. మరి అవును. అంటే నేను ఇలా చెప్తున్నప్పుడు మరి వాళ్ళని కొట్టకూడదని, తిట్టకూడదని కాదండి. వారు చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ వారు మాట విననప్పుడు మీరు కర్ర తీసుకొని వారిని కొట్టవచ్చు. కానీ పూర్తిగా వారిని అదే యొక్క ఆ బాధలోకి వారి యొక్క హృదయం అలాంటి బాధలోకి వెళ్ళకుండా మనం చూసుకోవాలి. Okay, so if we understand the Trinity, three persons living in total submission, in love, equality. Never see, Philippians says he left his godhood and came to earth. He gave up everything. Jesus gave up everything and became like us.
That's why his God exalted. The Father said, your name is above all names, and everything should bow to you. చూడండి ఆయన మరి సమస్తము కూడా ఆయన అధికారాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ లోకానికి ఒక రిక్తుడిగా, ఒక మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడండి. అందుకనే తండ్రి అంటున్నాడు, ఇదిగో సమస్తాన్ని కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టి రావడం వల్ల ఇదిగో అన్ని నామముల కంటే కూడా ప్రభు యేసు నామము పైనామంగా ఉంటుంది. నిన్ను ఘనపరుస్తారని సెలవిస్తూ ఉంటున్నారు. Okay, so in all this, when we talk about communication, okay, husband, wife, we should have communication. If you don't have communication, that marriage is over. చూడండి కాబట్టి ఇక వివాహ విషయంలో మరి భార్య భర్తల విషయంలో ఖచ్చితంగా ఇక సంభాషణ అనేది ఒకరినొకరు సహవాసం అనేది కలిగి ఉండాలండి. ఒకవేళ అలా లేకపోతే అది వివాహమే అనబడదు. I see my daughter and her husband. Sometimes they'll keep on, but I say, yes, you can keep on talking, make fun. They'll make fun of each other. Yes, okay, but don't stop communication. చూడండి మరి నా యొక్క కుమార్తె అల్లుడు మరి వారెప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అవును, వారు సంతోషంగా అలా మాట్లాడుతూ ఉండడం చాలా మంచిది. కానీ ఎప్పుడు కూడా మరి ఇక సంభాషణ అనేది మనం ఆపకూడదని నేను చెప్తూ ఉంటాను. Okay, oh, you shut up. What do you know? Ladies, no dialogue like that. మరి వెంటనే మీరు నోరు మూసుకొని ఉండండి, మీరు స్త్రీలు అని అలాంటి మాటలు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి డైలాగ్స్ మనం పలకూడదు. I'm not saying all the time the wife will talk all wisdom. That is not what I'm saying. మరి ప్రతి సమయంలో కూడా భార్య జ్ఞానంతోటే మాట్లాడుతుందని నేను ఆ విధంగా నేను చెప్పట్లేదు. Okay, but you will treat with respect and say, yeah, you are wrong. I will tell you why. మరి ఒక మర్యాద పూర్వకంగా అవును నువ్వు తప్పు చెప్పావు, ఎందుకు నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడావో నేను చెప్తాను అని చాలా సామరస్యంగా మనం మాట్లాడాలి. So the last time we met and now, I hope this view of the Trinity, will help you to make your relationships better. The communication that if you don't have, be humble. See, Jesus humbled himself. That, God the Father is there. Holy Spirit is there. See, Holy Spirit takes from Father and Son and gives to you. He is humble. చూడండి మరి ఈ త్రిత్వంలో ఇక 2 వారాల్లో నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. అనేకమైన విషయాలు మనం నేర్చుకున్నామండి. ఈ యొక్క త్రిత్వంలో చూసినట్లయితే చాలా ఐక్యత, సహవాసం విషయంలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం. అవును, మన కుటుంబ జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి మార్పు ఖచ్చితంగా మనకు కలుగుతుందని నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. మరి తండ్రి నుండి కుమారుడి నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమస్తం తీసుకొని మనకు అనుగ్రహించాడు అని అది మనం గుర్తించాలి. Okay, so the communication that we have with one another is talking, but the communication that we have with God is through prayer. చూడండి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంభాషణ, ఒక సహవాసము మనం మాట్లాడుకోవడం ద్వారా మనకు కలుగుతుందండి ఈ లోకానుసారంగా. అదే రీతిగా పరలోక విషయంలో అదే రీతిగా పరలోక తండ్రి విషయంలో చూసినట్లయితే ఎలా మనం సంభాషణ కలిగి ఉంటాం, ఏ రీతిగా సహవాసం కలిగి ఉంటామంటే అది ప్రార్థన ద్వారానే అని మనం తెలుసుకోవాలి. Okay, when Jesus was on earth, he was like man. But if you read any of the Gospels, and Jesus was praying, and Jesus went to pray. చూడండి ప్రభువైన యేసు వారు మరి స్వార్థలో చూసినట్లయితే ఆయన మరి ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు చూసినట్లయితే అనేక చోట్ల ప్రభువైన యేసు వారు ప్రార్థిస్తున్నారు. మరి కొండ మీద ప్రార్థిస్తూ వేకువనే ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇలా అనేకమైన విషయాలు ప్రార్థన ప్రభువైన యేసు వారు చేశారని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Okay, we will discuss prayer in detail, but you all are blessed because you have the gift of tongues. మరి మీరందరూ కూడా మరి ప్రార్థన విషయంలో మరి వచ్చే వారం ఇంకా మరి వివరంగా మనం చూద్దామండి. ఈ సమయంలో నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా మరి యొక్క భాషలు మాట్లాడేటటువంటి వరాన్ని మీరు పొందుకొని ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు నిజంగా ధన్యులు, ఆశీర్వదించబడినటువంటి వారు. Okay, so use that time to communicate with God, because if you don't, then you will go only communicating to the world. మరి ఒకవేళ మనం ఇలా మన దేవునితో సహవాసం చేయకుండా మన భాష మాట్లాడకుండా ఉన్నట్లయితే మనము పూర్తిగా లోకానికి అంకితం అయిపోతాం. లోకంతోటే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. Okay, so then that connection is broken. అప్పుడు ఈ యొక్క సహవాసం అనేది తెగిపోతూ ఉంటుంది. Okay, so a prayer is just a communication with God. Okay, but what we have made it, no, only when we want something we will go.
ఈ యొక్క ప్రార్థన అనేది మనకు దేవునితో ఉన్నటువంటి సహవాసాన్ని మనం సహవాసం కొరకు చేసేదండి. కానీ మనం ఎలా చేసేసాం ఈ ప్రార్థనంటే ఏదన్నా అవసరం ఉంటేనే ప్రార్థన మనం దేవుని అడగాలని పరిగెత్తుతూ ఉంటాం. Okay, you imagine that you are a father, your children never speak to you. Only when they want something, they'll say, "Ah, daddy, please give me, please give me." How will you feel? చూడండి ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒకవేళ మీరు తల్లిదండ్రులు, మీ పిల్లలు ఎప్పుడు మీతో మాట్లాడరు. కానీ ఎప్పుడైనా వారికి ఏదన్నా అవసరత ఉన్నప్పుడే వచ్చి డాడీ ప్లీజ్ ఇది ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి? మీరెలా ఆలోచిస్తారు? మీ మనసు ఎలా ఉంటుంది? Okay, but God the Father knows all that you want already. కానీ ప్రభువైన యేసు వారికి ప్రభువైన తన దేవునికి మనకేది కావాలన్నాడు? Okay, he just wants you to talk to him. That's all. Very simple. ఆయన కేవలము ఆయన కోరుకునేది ఆయన యొక్క ఆశ ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఆయనతో మాట్లాడుతూ అనేదేనండి. ఇది చాలా సులువైంది. That is all that is meant by prayer. ఇదంతా కూడా ప్రార్థనతో ఇమిడి ఉందండి. Okay, so now you have Jesus who came for us, changed our nature. Now we have the Holy Spirit in us. Now this all process that we have been going through is to change your mind so that you pray. Yes, that is important, but you also can hear what he tells you. చూడండి ఇప్పటి వరకు మన ప్రభువైన యేసు వారు మన కొరకు వచ్చారు. ఆయన మన కొరకు మన సహవాసం కొరకు ఏకం చేయడానికి. ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు మనను తండ్రి కుమారునితో ఆ ఐక్యత అనేది మనం సహవాసం అనేది ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకు ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Okay, there was one experiment which was conducted, and they say that children whose parents or especially father is constantly talking to them, they do very well in life. మరి ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేశారండి. మరి కుటుంబ విషయంలో ఏ పిల్లలైతే ఏ తండ్రైతే పిల్లలతో ఎక్కువగా మంచిగా మాట్లాడుతూ సహవాసం కలిగి ఉంటారో, అలాంటి పిల్లలు మంచి స్థితిలో పిల్లలు మంచి ఒక ఉన్నత స్థితిలోకి వాళ్ళు వెళ్లారని గుర్తించారు. Okay, the same thing is with us, but our listening capacity only increases when we are praying and we focus on God. మరి ఎప్పుడైతే మన యొక్క వినేటటువంటి గ్రహింపు ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే దేవుని పైన మనం అవగాహన దేవుని పైనే మనకు దృష్టి నిలుపుతామో, దేవునితోనే మన సహవాసం కలిగి ఉంటామో, అప్పుడు మనం వినేటటువంటి ఈ యొక్క కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ అవుతుందండి. Okay, so Paul says, pray without ceasing. అందుకని పౌలు అంటున్నాడు, ఎడతెగక మీరు ప్రార్థన చేయుడి. Okay, so you'll say, but what sister, I got to go to work, will I do? మరి మీరు అనొచ్చు, మరి ఎలా సిస్టర్ మరి మేము వర్క్ ప్లేస్‌కి వెళ్తాం కదా, ఉద్యోగాలకు వెళ్తాం కదా, ఎలా సాధ్యమవుతుంది? Okay, so we'll discuss that in the next Tuesday. What is actually prayer? మరి It's ఇవన్నీ very కూడా simple. ఇవన్నీ వచ్చే వారము మనము వీటిపైన మనము డిస్కస్ చేద్దాము. అసలు ప్రార్థన అంటే ఏంది? మరి ఏ రీతిగా మనము ఈ యొక్క ప్రార్థన విషయంలో మనం ఆలోచన తెలుసుకొని జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుందాం. Any questions? I'll give it over to Alex, brother. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చెప్పండి. నేను ఈ సమయంలో అలెక్స్ సార్ గారికి ఈ సమయాన్ని ఇస్తున్నాను. Thank you, sister. I was telling Trinity and prayer, but so well you corrected Trinity and relationship. That's very important for us. You thought very well. మరి దినాన చాలా చక్కటి మాటలతో మనకు బాగా అర్థమయ్యే రీతిలో మరి మేడం గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఎందుకనంటే ఆ యొక్క సహవాసం, త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ సహవాసం, ప్రార్థన, ఆ సహవాసం గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. So if anyone has doubt on that relationship, you can ask. We'll clarify on that. ఈ యొక్క సహవాస విషయంలో ఏదైనా మరి అనుమానం ఉన్నట్లయితే, డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే దయచేసి అడగండి. వాటి విషయంలో మరి స్పష్టత మీకు ఇవ్వబడుతుంది. Like sister told, no, your relationship with God is not someone God Father who's like a policeman, but a God, our loving Father. చూడండి ఇందాక చెప్పినట్లుగా మరి మన తండ్రి దేవుడు ఏదో ఒక పోలీస్ కాదండి. ఎప్పుడు కూడా కర్ర పట్టుకొని అలా శిక్షించేవాడు కాదు. కానీ మనను ప్రేమించేటటువంటి మన కన్న తండ్రి అని మనం గుర్తించాలి. And loving Father who wants to always talk to us, hear from us.
మన ప్రేమించేటటువంటి తండ్రి ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన నుండి ఆయన వినాలని ఆశిస్తుంటాడు. మన సహవాసాన్ని ఎప్పుడు కూడా కోరుకునేటటువంటి తండ్రి మనకున్నాడు. I know in the world we don't find many. Thank God we all have good parents, but there are parents which people don't understand. But when you understand this loving Father, we'll run to Him, we'll talk to Him every moment, 24/7. చూడండి మరి లోకంలో తల్లిదండ్రులు మరి కొంతమందికైతే మంచి అర్థం చేసుకునే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే మనము మన తండ్రి, మన పరలోకం తండ్రి ఇలాంటి మంచి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మనకున్నాడు అని మనం ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తామో, తెలుసుకుంటామో 24 గంటలు ఆయన యొద్దకు పరిగెత్తడానికి మనం ఎలాంటి సంశయాలు మనం చేయమండి. So Maria, one more thing has to be added. Some in this group are not blessed with the gift of spirit in praying in tongues and all. Oh, So that also has to be taken. yeah, we definitely pray. Very important, because sometimes when we pray in words, there is a limit, but to pray in the spirit, there is no limit. కాబట్టి మరి మన గ్రూప్ లో మరి ఇంకా మరి ఆ భాషతో మాట్లాడే వరమును కూడా పొందుకునేవారుగా పొందుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను. మరి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మన భాషతో మాట్లాడేది కాదు కానీ మరి ఆ యొక్క మరి భాషలతో మాట్లాడేది ఏంటంటే దేవుని భాషతో మాట్లాడేది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి. Brother Rajesh, అది కావాలనండి.